हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। आज ओडिशार गणपर्व पहली रज। ए रज उपलक्षे यही महापुरुष अच्युतंग मालिका मंचरे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी साधुसंत ब्राह्मण समाज समस्त को दिनहीन अकिंचन तपन आभूम प्रणाम सह शुभेच्छा जनाऊँ। आज आलोचना करिवारे आमर थिला गतकाली आज मध्य आलोचना करुछे महापुरुषों विरचित 64 पटल किछि अंश। आज आम सुंदर कथा आलोचना करिबा जे महापुरुष केते सुंदर सुंदर कथा लिखि जाइछन्ति। से सुंदर कथारू आमे किछि आज आलोचना करिबा जे कौन करिछन्ति। जेतबे कली जुग अधिक अधिकरु अधिक गतिशील हेब, अर्थात कलिर चरम सीमा रे पहुँचब। ए पर्यंत पहुँचनी समस्ते कहते हीराकुद भांग हे भैरवी डाकिला हे 2012 से प्रलय हम किसी हो किए कहले हेनी हेला हेला बोली सकले कहे हवा कहीं न जानिबे। हेला बोली समझ हेला हे हम होला बेले कहीं जापर से शेष समय तो आसीज से समय रे माँ अपने दुर्गे विभिन्न रूप सब हो सुंदरी नारी हो जोगिनी रूप सब नारी ही बोलिबे। से माने कौन करिवे ना पुरुष मानंकु प्रेम फासरे पकई तांको रक्त शोषी खाइबे। से कथा आलोचना करवा। मोहिनी माने मोहिनी नारी से जे मोहिनी रूप होते प्रभु बांटुले राक्षस को कौन अमृत दे बोली कहीकि देदेले देवता मानू से मोहिनी रूप आज माँ है सब पुरुष मान केमिति प्रेम प्रलोभन पकई रक्त शोषिबे। यही कथा आज महापुरुष आलोचना करछन्ति। मु जतकिंती आलोचना कर आपण मान प्रकाश कर। दुष्ट प्राणी संसार रे हेबारु बहुत बसुमती होए सदा होइब कंपित। ये समय जानी अब तरिबे पार्वती शशिका नाम धारिणी जाजन स्थिति। कौन कहले ना दुष्ट प्राणी जो बेले बेले बहक हे बहुत हे सन्थ मान को साधु सन्त मान को जो मैंने आध्यात्मिकवादी लोक खिसा परिहास एवं पागल हुंडा एम सब गपे हे पागल ढाड़े हुंडाटा जो कहे कारण दुष्ट माने से मन जीवन कथा से समय कौन हम ना पार्वती जन्म हेबे कौटी ना जाजपुर ठारे नाम हो शशिकला शशिका नाम धारिणी जाजनग्रे स्थिति। जाजनग्रे शशिका बोली नाम हेब जन्म से निजे जोगिनी माँ 64 कोटी जोगिनी गण संगे घेनी माँ मोहिनी रूपे से माने भ्रमिबे में दीनी अपना इच्छारे भोग विलास बसिबे पुरुष मानक संगे आनंदे मातिबे। नवकोटी कांता नितर कोटी जोगिनी सुंदर सुंदर मोहिनी रूप सुंदर नारी बा झील पिला रूप होई लिपस्टिक आईब्रो फाइब्रो लगे जमी सब रजरे सब सजासज हो झील मैंने सी सजई है सब बुलवे प्रत्येक गाँव में प्रत्येक छक जगार बुलुवे पुरुष मान संगे से मातिबे। स्त्री व्यापीबे पुरुषे जीवे तो ही क्षय से कौशल बुरीब केहू अबाथय। स्त्री माने बहुत व्यापीबे पुरुष माने क्षय हेबे से कलशरू केही उबुरीबेनी
ପଳାଇ ନ ଯେବେ ଝାଡ଼ ବଣରେ ପଶିବେ ତହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ନୟନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଠିକ ନାରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ଜଣେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ବା ଦେବୀ କି ଜାଣିବ, ମୋତେ ପାଲରେ ପକାଉ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ବିଶାଳ କାୟ ରୂପ ସେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ପଳାଇ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ନ ମିଳିବ ଠାବ ମୋହିନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହୁ ବଳି ଯିବ। ମୋହିନୀ ଯାକୁ କିଏ ବଳିଯିବ? ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ହିସା ପହଳି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ସହସ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଢ଼ିବେ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ମୁଖରେ ବୋଲିବେ କର ଗୃହିଣୀ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ସହସ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ 5-10 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ବିବାହ ମୋତେ ବିବାହ ମିଛରେ ବା ସବୁ ଯୋଗିନୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ବା ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ ହେବି? ଏଣୁ ନରଦେହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କିଏ ରହିପାରିବ ତାଙ୍କ ଚାଟୁ ବଚନରେ ସେ ତରଳି ନ ଯିବ। ନର ଦେହ ବହି କିଏ ବା ସହିପାରିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଛାଡ଼ିପାରିବ? କାହାର ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ନଥିବ ପୁରୁଷର। ଏଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ବି ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଥିବ ଏବଂ ଛାଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟା ନେଇଯିବା ଆଉ ଘରକୁ କର ତା ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଟୁ ବଚନରେ କିଏ ତରଳି ନ ଯିବ ତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଯେ ନ ଦେବ ଉତ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହୁ ରୂପ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି କେହି ଚାଲାକ ପୁରୁଷ ମୋର କ'ଣ ସୁରା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେବାକୁ, ଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ସୁରା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭଦ୍ରାମୀରେ, ଯଦି ତାକୁ ଉତ୍ତର କି ନଦେଲା ରଟମଟ ଦାନ୍ତ ଭୟାବହ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳି ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ମରିଯିବ। ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି ଗାଈକି ମାଇଲେ ମୋତେ ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି, ପୁଣି ମୁଁ ଗାଈକି ମାଇଲେ ମଲି, କାରଣ ହତ୍ୟା ହେଲା। ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରାଇ ସେ ପାଦେ ଖଟାଇବେ ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇବେ। ଏମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆସିଗଲା, ସମୟ ଆସିଯିବ। ଇଏ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯେବେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ଦେବୀମାନେ ଭୟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବେ। ଯିଏ ମୋ ପାଦକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, ମୋ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟ ଦେବୀମାନେ ପାଖ ପଶିବେନି। ଅକସ୍ମାତ ତାକୁ ଯେବେ କେବେ ଦେବେ ଚାହିଁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଆପେ ଯିବେ ଆଡ଼ ହୋଇ। ଯଦି ଅନେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କରେଇ ପଳେଇବେ। କିଏ? ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ କାଣ୍ଡାଣୀ ମାନେ। ମୋର ଯିଏ ସେବା କରୁଛି, ମୋର ଯିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି, ମୋ ନାଁକୁ ଯିଏ ଜପୁଛି, ସେ ଯାହା ବି କରୁ ତାହା କତିକି ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେନି। ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୋହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ଥାଏ ଭକ୍ତ ମୋର। ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୋହ କରିବାର ଶକ୍ତି କାର ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ହିଁ ରହିଛି। ସେହି ଯେଉଁ ଦେବୀ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବେ ନା ରମ୍ଭା ମେନକାକୁ ସେହି ରୂପରେ ଜିଣିବେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ରମ୍ଭା ମେନକାକୁ ସେ ରୂପରେ ଜିଣିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଣୁ ରକ୍ତ ପିଇବେ ସବୁ। ମୁନିମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁ ଦେବେ ସେ ରୂପକୁ ଭୋଳ ହୋଇ ତ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେବେଟି ଯୋଗକୁ। ମୁନିମାନେ ସେ ରୂପ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରମ୍ଭା ମେନକା ଯାଇ ଆହୁରି ଅପ୍ସରୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ରେ
পড়ি প্রাণী গণ দিনু দিনু ব্যাধিবন্ত হেবেটি প্রমাণ। ଯିଏ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ କବଳରେ ତା ରକ୍ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବନି, ରୋଗ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଣ ବାବୁରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଇ ସମୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଘରେ ନଥିବ, ଧାନ ପୋଷେ ବି ନଥିବ। କି ଦୁଃଖ କଥା। ନର ପ୍ରଳୟ ଏପରି ହେବାରୁ ସଂସାରେ ଚିନ୍ତା ଜାତ ହେବ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ମରିଯିବେ, ମୋହିନୀମାନଙ୍କ କବଳରେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ମରିବେ, ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ ମୋହିନୀ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଜନା କରିଥିଲି, ସୃଷ୍ଟିଟା ଅଚିରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିବେ ନା ବିରଜାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ବେଶ ବେଦବର ଜୟ ଜୟ ଜନନୀ ଗୋ ହାସି ପତ୍ର କର। ବିରଜାକୁ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ମା ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସର୍ଜନା କରିଥିଲି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜୟ ଜନନୀ ଗୋ ହାସି ପତ୍ର କର। ବିରଜାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବେଟି ବେଦବର ସିଂହ ବାହିନୀ ଶଙ୍କର ଘରଣୀ ଅମ୍ବିକା ସିନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡିନୀ ବିନ୍ଦୁ ମସ୍ତକ ମାଳିକା ତ୍ରିଲୋକ ତାରିଣୀ ଯେବେ ମାଲୋ ତୋ ଦୟା ନ ହେବ ନର ସଂସାର ଦିନେ କ୍ଷୟ ଜୀବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ଯୋଗିନୀଗଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ପୁରାଇବେ ଆଣି। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିବେ, କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ମାଲୋ ରକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ତା ସର୍ଜନା କରିଥିଲି, ଏସବୁ ଖାଇଗଲେଣି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି। ଏଣୁ ନର ପ୍ରଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇବ ସଂସାରେ, ନର ପ୍ରଳୟ ହେବନି, ମା ସବୁ ଗର୍ଭରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ନବକୋଟି କାନ୍ତାନି ତେଣୁ ଯୋଗିନୀ। ଏଣୁ ପାପ ଭାରା ସେ କାଳେ ଅର୍ଦ୍ଧସମ ଥିବ, ଧାନ ଭରଣକ ହେବ କଉଡ଼ି କଳାଏ, ଦରିଦ୍ର ବୋଲିନ କେହି ରହିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମା କର୍ମ କରିବ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ବେଶୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଯିବେ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ। 100ରେ 85 ଲୋକ ପଡ଼ିବେ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ, 15 ଲୋକ ରହିବେ, ତା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି କି 4ଟି ଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ଯେତିକ ଥିବେ ସେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଇଯାଏ ଏଇଥିରେ ଯିବେ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି। ଆଉ ମୋହିନୀରେ 85 ପଡ଼ିଯିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଇଏ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଘଟିବ ବା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆକୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କି ନୂତନ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଆପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟଟି। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମ जी की जय।